Hello everyone, welcome back to my channel Way to M. ପିଲାମାନେ ଏଟା ହେଉଛି କ୍ଲାସ୍ 3 ତମର ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପେଡାଗୋଜି ଫର୍ OTT ଏକ୍ଜାମ୍ 2024। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ବହୁତ କିଛି ପେଡାଗୋଜି ରିଲେଟେଡ୍ ଆମେ କନସେପ୍ଟ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନୂଆ ଦେଖୁଥିବ ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ କ୍ଲାସ୍ 1 ଆଉ କ୍ଲାସ୍ 2 ଦେଖି ନେବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା କ୍ଲାସ୍ 3 ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ କ୍ଲାସ୍ 1 ଆଉ 2 ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। तो प्रीवियस क्लास रे आमे कॉग्निटिव फिजिकल डेवलपमेंट रिगार्डिंग आमे डिस्कस करथिले। आज आमे पढ़िबा फीचर ऑफ सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल एंड मोरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द प्री एडोलसेंस एंड एडोलसेंस पीरियड रे कोन होउची। देखंतु जदि गोटे टीचर स्कूल जाउची खाली कंटेंट पार्ट को पढ़े देबो तार कोनोसी माने नाही, तो पिला मानकर सोशल इमोशनल मोरल डेवलपमेंट भी पिला मानकर करिवार अछि। तो आसंतु आज आमे जानिबा फीचर ऑफ सोशल डेवलपमेंट एमंग द डिफरेंट स्टेजेस, जोटा कि आम फास्ट स्टेजेस बोली आम कहते क्या ना, जोटा कि हूँ कौन इनफांसी बोली, जोटा कि हूँ कौन टोडलर बोली आम कहते, जोटा 0 to 2 year बोली आम कहते। तो से सोशल डेवलपमेंट एमंग द चिल्ड्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम इनफांसी। आम जानते शैशव अवस्था ही पिला सामाजिक विकास आरंभ हो जाए। यही बयस पिला माने 5टी जेनराल बिहेवियर देखी था। प्रथमतः हूँ कौन ना मोशनलेसली से अनैथिबे जनकू। तुम देखुव गोटे पिलाटे जाऊँगी बा गोटे छोट पिलाटे काखई जड़े जाऊँगी, तुम से छोट पिलाटा तुमको गाड्रे अनैथिव मोशनलेस बा इन स्टिल आई सी पिलाटी अनैथिव तुमको। से शोइथिव ताको किछि कहबो से भाया तुमको आखि न झपकई सी तुमको अनैथिव, जोटा हूँ वाचिंग टू द एवरीवन इन स्टिल आई बा मोशनलेसली। तापर हूँ जिते पिलाटी भोक लगे, पिलाटी कौन नीड दरकार थी से सी कांदिब, जोटा हूँ क्राइंग। तापर हूँ तुम जो पिलाटे शोइथिव बा अनैथिव तुमको, तुम किसी कह से मैंने तुम कथा शुणिकी स्माइलिंग देवे। ये प्रकार सामाजिक लक्षण ता पाखे देखा जाए था, जोटा कि हूँ 0 to 2 year रे। तापर हूँ कौन कोइंग एंड बबलिंग, कुलकुल शब्द करवा बा बबलिंग करवा। देख लाल छेप गाड़ी पिलाटी बबलिंग करुव, तो ये प्रकार सामाजिक लक्षण बा सामाजिक विकास पाखे परिलक्षित होता है। आउ गोटे हूँ इमिटेसन बा तुमको अनुकरण करवा। तुमको तुम जुआड़ी की तुम पिलाटी शोई तुमको जुआड़ी की तुम हाथटा बुलेबा तुम जुआड़ी मुवमेंट कर तुमको अनुकरण कर। तो ये प्रकार हूँ 5टी जेनराल बिहेवियर से देखा है, जोटा कि हूँ इनफांसी एज रे, जोटा कि 0 to 2 year। तुम देखो क्वेश्चन जो आसो ये रिगार्डिंग ही क्वेश्चन आसो। तापर हूँ 3 नंबर पॉइंट कौन कौच ना, समटाइम्स दे वांट टू डिसोबे द पेरेंट्स एडवाइस। जो पिलाटी आउटे बड़ हो 2 वर्ष को होते पिलाटी को तुम कह जे बाबा तुम पानी घाटबनी, पानी घाटिले तुम ठंडा हम, देखो से डिसोबे कर पानीटा से घाटी थी। तमें यही समय पिलाने किसी पेरेंट्स कथा किसी डिसोबे करते, किंतु ये जगह तुम अनुशासन परवर्ती मुहूर्त तुम अनुशासन मध्यम पिला ठीक सामाजिक विकासटा तुम शिखई पार। तापर हूँ 4 नंबर कौन ना, सोशल डेवलपमेंट एमंग द चिल्ड्रेन इन द स्टेज एट होम एनवायरनमेंट। कहीं ये समय पे घरे थे, तो सामाजिक विकासटा घर परिवेश ही स्टार्ट हो। तो ये हूँ कौन ना, फीचर ऑफ सोशल डेवलपमेंट एमंग द इनफांसी एंड टोडलर बिटवीन द एज ऑफ 0 to 2 year। तापर आम आस जाना अर्ली चाइल्डहुड बा प्री स्कूल एज रे, जोटा कि 3 6 वर्ष भितर पिला सामाजिक विकास किपर जाना। तो प्रथमतः हूँ कौन ना, सोशल डेवलपमेंट एमंग द चिल्ड्रेन इन दिस स्टेज फ्रॉम होम एनवायरनमेंट टू आउटसाइड एनवायरनमेंट। पिलाटी घरे थिला, या पर से कौन जीव अंगनवाड़ी जीव बा प्ले स्कूल जीव, ये सब जगह जीव। तेणु जो घरे थिला से आउटसाइड को जाऊँ से विकासटा सामाजिक विकासटा घर जोटा कि हूँ एनवायरनमेंट रू बा होम एनवायरनमेंट रू आउटसाइड एनवायरनमेंट को होची। तापर आम नेक्स्ट पॉइंट जानिबा आइडेंटिफाई द नोन फेस। पिलाटी जिते पूर्व कौन लोक को चिन्ह थी फेसटा ता आखि आगे थी, जो अलग जगह से लोक देखी नौ हठात कि चिन्हदेव, जदि ता नाटी जानी से डाकी भी दे पारे। तो ये सब हूँ कौन ना, आइडेंटिफाई द नोन फेस। तुम जेपरी भी क्वेश्चन आसो आराम से कौन द्वंद्व नहीं जे तुम मैंने क्वेश्चन टा कर रिगार्डिंग ही क्वेश्चन आसो। तापर 3 नंबर पॉइंट आस जाना डेवलपमेंट द लीडरशिप क्वालिटी एमंग देम। पिलाटी
ଘର ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ବାହାରିକି ବି ସ୍କୁଲ ଯାଇଛି, ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲ ଯାଇଛି ବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ସେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଲିଡର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ କହୁଛି, ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଥ୍ରୋ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଇମିଟେସନ୍। ଏଇ ଜାଗାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନୁଶାସନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ ସାମାଜିକ ବିକାଶ ଆଡ଼ିକି ଯିବେ, ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ କରିବେ ନିଜ ଦ୍ୱାରା, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଶାସନ କରିଥାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଅନୁଶାସନ ଦ୍ୱାରା ପିଲାଟି ସଠିକ୍ ମାର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ତାପରେ ହେଉଛି ଇମିଟେସନ୍, ଅନୁକରଣ କରିବ। ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷଣକୁ ସେ ଅନୁକରଣ କରିବ, ସିଏ ସେଇ ଅନୁକରଣ କରି ସେ ନିଜେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଇମିଟେସନ୍ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଦେଖିବ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବ, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମାଆ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ ସେ ଛୋଟ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ଖେଳୁଥିବାର ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ। ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯେଉଁଟାକି ବଡ଼ ଲୋକ କରୁଥିବେ, ସେମାନେ ସେ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଇମିଟେସନ୍। ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଫଲୋ କରିକି ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଲେଟର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଆଉ ସ୍କୁଲ ଏଜ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସ୍କୁଲ ଏଜ୍ କହୁଛନ୍ତି, 7ରୁ 12 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ବିକାଶ କିପରି ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ଏଇ ବୟସରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ବିକାଶ କିପରି ହେଉଛି ନା, ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ବୟସରେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖେଳକୁଦରେ ମାତିଥାନ୍ତି, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟରେ ମାତିଥାନ୍ତି। ତ ଏଇ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦଦାୟ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହେଇକି ରହିବ, ଯେଉଁଟା ମେମୋରେବୁଲ୍ ହେଇକି ରହିବ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ଫେରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ନା କୌଣସି ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିଥାନ୍ତି ସହପାଠୀଙ୍କ ସହିତ। ତ ସେଟାକୁ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେଇଥିବ, ଆଉ ସେ କଥାଟି ତାଙ୍କର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ଥିବ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଜାଣିବା, ଇନ୍ ଦିସ୍ ପିରିୟଡ଼ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପିପଲ୍ ଗେଟିଂ ମୋର୍ ପ୍ଲେଜର ଫ୍ରମ୍ ଦ ଫ୍ୟୁ ଏଫର୍ଟ। କିଛି ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ କିଛି ଜିନିଷ ସେମାନେ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ନା ବେଶୀ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି। ତ ଅଳ୍ପ ଚେଷ୍ଟାରେ ଅନେକ ଖୁସି ହେବା, ସେଇଟା କେଉଁ ବୟସରେ ହେଇଥାଏ, ଏପଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଲେଟର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ବା 7ରୁ 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସାମାଜିକ ବିକାଶଟା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ, ନିଡ୍ ମୋର୍ ଆଟେନସନ୍ ରିଗାର୍ଡିଂ ଦ କେୟାର ଆବାଉଟ୍ ଦ ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଏହି ବୟସରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଦ ପୁପିଲ୍ସ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ମୋର୍ ଆଟେନସନ୍ ରିଗାର୍ଡିଂ ଦେୟାର ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ତ ମାନେ ଆଖି ବୁଝିକି ମାରିଦେବ ସେଠି, ଲେଟର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ବା ସ୍କୁଲ ଏଜ୍, ବା ଯଦି ଇୟର ପଚାରିଲା 7 to 12 ଇୟର। ଏଇ ବୟସରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଆଟେନସନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ କହୁଛି ଆସ ଜାଣିବା, ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଟୁ ଗୋଇଂ ଦ ସ୍କୁଲ ଟୁ ମେକିଂ ଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ୱିଥ୍ ଅଦର। ତ ଏଇ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା, ପିଲାମାନେ ଏଇ ସମୟରେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଯିବେ, ସେମାନେ ସହପାଠୀ ତାଙ୍କର ସବୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନେ ଅନେକ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ। ଆଉ ଅନେକ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କର କ'ଣ କରିବେ ନା, ତାଙ୍କର ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟଟାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇ ପାରିବେ। ସେମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ବୁଲିବେ, ଖେଳିବେ, ମଜାମସ୍ତି ହେବେ, ଏଇସବୁକୁ ବୁଝଉଛି। ତ ଏଇଟାକୁ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଏଜ୍ ବୋଲି। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଆଡୋଲସେନ୍ସ ପିରିୟଡ଼ରେ ସାମାଜିକ ବିକାଶ କିପରି ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ଏଇ ସମୟରେ ସାମାଜିକ ବିକାଶ, ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପିପଲ୍ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଡୁ ଦ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚରିୟସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍। ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚରିୟସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ମାନେ ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସେମାନେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, କିଛି ହିରୋଇକ୍ ନେଚର୍ ଦେଖାଇବାକୁ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷଣ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ କହୁଛି, ଦେ ୱାଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ଶୋ ଦେମସେଲ୍ଫ ଆଜ୍ ଏ ହିରୋ ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଅଦର। ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେମାନେ ହିରୋଇକ୍ ନେଚର୍ କରିବାକୁ, ଦୁଃସାହସିକ କାମ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ କାମଟା ଅନ୍ୟ ଜଣ କରିବାକୁ ଭୟଭୀତ ପାଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ହିରୋଇକ୍ ନେଚର୍ ଦେଖାଇବା ବି ସେମାନେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ କହୁଛି, ଇନ୍ ଦିସ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଦେ ଆର୍ ଶୋଇଂ ଆଡଲ୍ଟ ଲାଇକ୍ ବିହେଭିୟର। ମନେ ରଖିଥିବ, ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି, ଆଡଲ୍ଟ ଲାଇକ୍ ବିହେଭିୟର ବାରମ୍ବାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଟାକି OSTD କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉ, OTT କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉ, CTT କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉ, ତୁମର JT ହେଉ, RST ହେଉ, ଏଇସବୁ ଜାଗାରେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ। ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ବାରମ୍ବାର ପଡ଼ିଛି। ତ କେଉଁ ବୟସରେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଆଡଲ୍ଟ ଲାଇକ୍ ବିହେଭିୟର, ଗୁରୁଜନ ଆଚରଣ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଗୁରୁଜନ ଅନୁମୋଦିତ ଆଚରଣ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ନା, ସେଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଆଡୋଲସେନ୍ସ ପିରିୟଡ଼, ଯେଉଁଟାକି 13ରୁ 19 ବର୍ଷ ଭିତରେ। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷଣ। ତ ସେମାନେ ଯାହାର ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ିଂ କରୁଥିବେ, ଏ ପାଠ ପଢ଼, ସେ ପାଠ ପଢ଼, କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ, ବଦମାସି କାହିଁ ହେଉଛୁ, ଏଇସବୁ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏମାନେ ବା କଜନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆଡଲ୍ଟ ଲାଇକ୍ ବିହେଭିୟର, ଯେଉଁଟା ଗୁରୁଜନ ଆଚରଣ, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଅନୁମୋଦିତ ଆଚରଣ ପରିଲକ୍ଷିତ କରାଇଥାନ୍ତି।
ये हूँ ये चारिटा आम स्टेज जो पढ़ले या भितर सोशल डेवलपमेंट बाबद आम जानले। नेक्स्ट रे हूँ कौन फीचर ऑफ मोराल डेवलपमेंट एमंग द चिल्ड्रेन। गोटे टीचर पुणी मोरालिटी नैतिकता भर पिला भितर कहीं नैतिकता हूँ बड़ गोटे विकास क्षेत्र जोटी पिलामानंकर नम्र भद्र आचरण ये सब आम परिलक्षित करता। तो ये इनफान्स एंड टोडलर 0 to 2 ईयर किपरि होउछि ना देखंतु छोट पिलाटे सी केबे नैतिकता शिखि पारिबो नाही कहीं छोट पिलाटी को आम मोराल डेवलपमेंट करवा एटा संभव नुहे कहीं 0 to 2 ईयर बजे तांकर कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी स्लो थाए। तो सही समय पिला माने कौन सी प्रकार मोराल एक्टिविटी करें ना से कहुई क्वेश्चन आसे जे इन व्हिच स्टेज दैट द नो मोराल डेवलपमेंट विल बी हैपन अमंग द चिल्ड्रेन। तो सेटा तुम आखि बुझी कि इनफान्सी और टोडलर मारदब जो 0 to 2 ईयर। तापर हूँ कौन सी प्रकार जेनराल बिहेवियर से माने देखई पारे नाही। जेनराल बिहेवियर माने कौन जिते गोटे गुरुजन आसते जुआर हवा से माने शिखिया पड़ो से आड़ कौन एक्टिविटी करें ना कहीं से बयस पिला अत्यधिक छोट अवस्था था से कार्यकलाप कौन प्रकार नैतिकता विकास हो न था। तापर आम जाना अर्ली चाइल्डहुड बट प्री स्कूल जोटा आम कहते एज 3 ରୁ 6 वर्ष भितर प्रथम तो हूँ मोराल डेवलपमेंट जनरल स्टार्ट्स इन दिस स्टेज फ्रॉम हिज ओन फैमिली एनवायरनमेंट यही निज फैमिली एनवायरनमेंट मोराल डेवलपमेंट होता है। तापर आम जाना मोरालिटी डेवलप थ्रू द मैक्सिमम इमिटेशन एज लाइक द सोशल डेवलपमेंट यही समय पिला भितर मैक्सिमम अनुशासन माध्यम जदि कौन गुरुजन आम कौन गोटे छोट पिलाटे घर को गुरुजन टे किए बापा सांग आदि सी कौन प्रकार मिसबिहेव कले जुआर ना से समय फैमिली मेंबर अनुशासन माध्यम शिखेबे। इमिटेशन कौन हठात तुम दी भाई अच्छा छोट छोट दुईटी कुनी कुनी भाई अच्छा घरे तो हठात जिते गुरुजन पहुंचते बड़ भाई जाकि संगे संगे नतमस्तक भाव में पाद छुईकी गुरुजन को नमस्कार कले से समय नमस्कार देखिकी सी भी अनुकरण करके से गुरुजन को नमस्कार कले। तो सामाजिक मोराल डेवलपमेंटा साधारणतः इमिटेशन माध्यम भी होता है जोटा कि अनुकरण माध्यम है जेपरी सामाजिक विकासटा अनुशासन माध्यम ये से मोराल डेवलपमेंट भी मैक्सिमम इमिटेशन माध्यम हम। नेक्स्ट पॉइंट आम जाना कौन ना दे वांट टू डू एनी एक्टिविटी विथ लाइकेबल बाय देयर पेरेंट्स एंड अदर। तो सी जेकोसी कार्यटा सी करुच्ची पेरेंट्स बा अदर्स मेंबर तांको लाइक करुवा दरकार से काम करेंगे जोटा कहीं लाइक करेंगे से काम केवे भी करेंगे ना। तो से मैंने अन्य मानक शो करने जे मते मो कामटा तांको भल लगुच कि नहीं भल लगे दरकार से एक्टिविटी भल काम जोटा कि हूँ कौन लाइकेबल कार्यकलाप गुड़ा करते। आम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा कौन मोस्ट ऑफ द टाइम दे वांट्स टू हियर गुड बाय ए नाइस गर्ल फ्रॉम अदर्स। तो मैक्सिमम समय ये पिला माने देखिबा टीचर्स मान पाखर हो अलग लोक पाख हो से माने गुड बॉय और नाइस गर्ल ओरिएंटेशन से माने सुनिया को चेष्टा करता। हूँ स्टीलिंग द पेन इज बैड एक्टिविटी। देख गोटे पेन चोरी करवा बोली सी भावी था जोटा कि हूँ गोटे खराब कार्यकलाप कौन आगे यहाँ बुझा पड़ो ये जो सेंटेंसटा लिखाला कौन या माने देख ये जो मोराल डेवलपमेंटा अर्ली चाइल्डहुड रे जेनरल टू स्पेसिफिक को जाए सॉरी स्पेसिफिक टू जेनरल को जाए। स्पेसिफिक टू जेनरल माने कौन पेनटा को आम चोरी करवा यहाँ हूँ गोटे स्पेसिफिक एक्टिविटी। तापर सी जो परवर्ती आमर लेटर चाइल्डहुड को आसो से चोरी करने खराब हो तो पचारदेव क्यों बयस पिलाटी पेन चोरी करवा महापाप बोली धराई थाए सी हूँ पेन चोरी करवा स्पेसिफिक स्पेसिफिक है पिला आगे स्पेसिफिक टू जेनरल बुझे तमाने स्पेसिफिक हूँ अर्ली चाइल्डहुड रे हम। तो क्यों बयस पिला माने चोरी करिया महापाप बोली कहवा लेटर चाइल्डहुड। तेणु प्रथमे तो गोटे एग्जांपल देवी गोटे पिलाटे स्कूल जाइए तो ता सहपाठी गोटे फ्रेंड बा पियर्स पाखु तार गोटे पेन चोरी कर आनी तो माँ घरे फैमिली मेम्बर माँ बापा धरले कहले बाबा ये पेनटा कहीं चोरी कर आनलु तो यहाँ खराब यहाँ चोरी करवा ठीक नुहे सी पेनटे चोरी कला ता परदिन ता पेन आउ चोरी कला ना किंतु अलग पेनसिलटे चोरी कर कहीं ये जगह से स्पेसिफिकली शिखुची मोराल डेवलपमेंट पेन चोरी करियाटा महापाप किंतु पेनसिल चोरी कराटा केबे महापाप नुहे बा बैड एक्टिविटी नुहे। तेणु ये जगह से स्पेसिफिकली डेवलप हो तार मोराल डेवलपमेंट किंतु आमे जते बेले जिबा लेटर चाइल्डहुड स्टेज रे से जगह आमे जानिबा जे यही जगह हूँ चोरी करवाटा ही महापाप
বা ଚୋରି କରିବାଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ବ୍ୟାଡ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି। ତ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଟର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ବା ସ୍କୁଲ ଏଜ୍ରେ ଯେଉଁଟା 7 ରୁ 12 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପିଲାମାନଙ୍କର କିପରି ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଇନ୍ ଦିସ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମୁଭ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଜେନେରାଲ ଟୁ ସ୍ପେସିଫିକ୍। ଜେନେରାଲ ଟୁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ବାରମ୍ବାର କହିଛି, ଏ ଜାଗାରେ ଜେନେରାଲ ଟୁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଆଡ଼ିକି ଯିବ। ସ୍ପେସିଫିକ୍ ମାନେ କ'ଣ? ତ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏଇ ଲାଇନରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଇନ୍ ଦିସ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମୁଭ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଜେନେରାଲ ଟୁ ସ୍ପେସିଫିକ୍। ଜେନେରାଲ ଟୁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଟୁ ଜେନେରାଲ ହେବ। ଟାଇପିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି। ସ୍ପେସିଫିକ୍ ମାନେ ସେମାନେ ପେନ୍ ଚୋରି କରିବାଟା ମହାପାପ, କିନ୍ତୁ ଚୋରି କରିବାଟା ମହାପାପ ବୋଲି ସେଇଟା ଜେନେରାଲ କୁହାଯିବ। ତାମାନେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଟୁ ଜେନେରାଲକୁ ସିଏ ଯାଉଛି। ଏଠି ଟାଇପିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି, ପିଲାମାନେ ଏଟାକୁ ଟିକେ କରେକ୍ସନ୍ କରିନେବ। ତ ଷ୍ଟିଲିଂ ଇଜ୍ ବ୍ୟାଡ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଲର୍ନ ବାଇ ଦେମ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଷ୍ଟେଜ୍। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଚୋରି କରିବାଟା ହେଉଛି ଏକ ମହାପାପ ବୋଲି। ତ ଚୋରି କରିବାଟା ହେଉଛି ଆମର ଜେନେରାଲକୁ ବୁଝଉଛି, ଆଉ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ହେଉଛି କ'ଣ? ପେନ୍ ଚୋରି କରିବା। ତ ପ୍ରଥମ ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ରେ ସେମାନେ ପେନ୍ ଚୋରି କରିବା ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ ମହାପାପ, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଚୋରି ଯଦି ଯାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ହ୍ୟାବିଟ୍ ଥିବ ସେ ଏଟାକୁ ଚୋରି କରିଦେବ, ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଜାଣିନି କିଛି। କିନ୍ତୁ ଚୋରି ପୁରା ଚୋରି କରିବାଟା ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପାପ ବୋଲି ସେମାନେ ଲେଟର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମେ ଆଡୋଲସେନ୍ସ ପିରିୟଡ଼ 13 ରୁ 19 ବର୍ଷ ଭିତରେ କିପରି ହେଉଛି ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ନୈତିକ ବିକାଶ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ এই ସମୟରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମୋରାଲିଟି ଏମଙ୍ଗ ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ସୋସିଆଲ ଏଥିକ୍ ବା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ ସେଟାକୁ ସେ ବିବେଚନା କରି ବା ଚିନ୍ତାଧାରା କରିକି ସେଇ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନିହାତି, କାହିଁକିନା ଏକ୍ଜାମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ହେଉଛି ଦେ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ଡିସଲାଇକ୍ ଟୁ ଓବେ ଦ ଅଦର୍ସ ଆଡଭାଇସ୍ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପ୍ରେସର। ଯଦି ଘରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ବା କେହି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରା କାମ ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପ୍ରେସର କଲେ, ଯେ ଏଇ କାମଟା ତୁ କର, ଏଇଟା କର, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରେସର କଲେ ସେମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପ୍ରେସର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଏ କାମଟା କରିବାକୁ ଡିସଓବେ ହେବେ। ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ? ଇନ୍ ଦିସ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଦେ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଡୁ ଦ ସୋସିଆଲ ୱେଲଫେୟାର। ଏଇ ସମୟରେ ସେମାନେ ଶାରୀରିକ ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ସାମାଜିକ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସୋସିଆଲ ୱେଲଫେୟାର। ଏସବୁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ନା ଆମେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଭାବରେ ପଢ଼ିଲେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଫିଚର ଅଫ୍ ଇମୋସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଇନଫାନ୍ସି ଆଉ ଟୋଡଲର 0 to 2 ଇୟର୍ରେ କିପରି ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିବା। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଅଦର। এই ଜାଗାରେ এই ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ 0 to 2 ଇୟର୍ରେ ପିଲାମାନେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ରଖିଥିବେ ଅଦର। ଯେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଅଛି, ତାପରେ ଗୋଟେ ଇମୋସନ୍ କ'ଣ ରହିଲା ନା ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ। ଏଇ ଲୋକଟା ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ କି ବାହାର ଲୋକ, ଏଇ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ଚିନ୍ତାଧାରା। ଫିଲ୍ ପ୍ରାଇଡ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଦେ ଆର୍ ଗୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ବ୍ରାସମେଣ୍ଟ ହ୍ୱେନ୍ ଦେ ଆର୍ ବ୍ୟାଡ୍। ଯେ ପିଲାଟି ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, 2 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ହେଇଯାଇଛି, ଯଦି ସିଏ ଭଲ ପିଲାଟେ ତାପରେ ନିଜ ପ୍ରତି ତାର ଗୁଡ୍ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସିବ। ଯଦି ସିଏ ନିଜକୁ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ମୁଁ ଖରାପ ପିଲାଟେ, କାହା କଥା ମାନୁନାହିଁ, ସେମାନେ ଏମ୍ବ୍ରାସମେଣ୍ଟ ଆସିବ, ନିଜ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଘୃଣା ଭାବ ଆସିବ। ଏଇ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦେଖାଯାଏ। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଆସ ଜାଣିବା ଇମୋସନାଲି ଆଟାଚ୍ ୱିଥ୍ ଟଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଅବଜେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ସିକ୍ୟୁରିଟି। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଟଏଜ୍ ସହିତ ସେ ଇମୋସନାଲି ଆଟାଚ୍ ଥାଏ। ଯଦି ଖେଳନାଟେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ସେ କାନ୍ଦିବ, ମୋ ଖେଳନା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ବା ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଇମୋସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି 0 to 2 ଇୟର୍ ବା ଇନଫାନ୍ସି ଷ୍ଟେଜ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ବା ପ୍ରି ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁଟାକି 3 ରୁ 6 ବର୍ଷ ପିଲା ଭିତରେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ ଜାଣିବା। ତ ଏଇ ସମୟରେ ସେଲ୍ଫ ଏଷ୍ଟିମ୍ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ହ୍ୱାଟ୍ ଦେ ଟେଲ୍ ହିମ୍ ଅର୍ ହାର୍। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କିଛି କୁହାଯାଉଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ସେଲ୍ଫ ଏଷ୍ଟିମ୍ ବା ନିଜସ୍ୱର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ତ ସେଲ୍ଫ ଏଷ୍ଟିମ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ହ୍ୱାଟ୍ ଅଦର ଟେଲ୍ ହିମ୍ ଅର୍ ହାର୍, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜେ ବୁଝିପାରିବେ। ତ ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ଆସୁଛି କ'ଣ? ଇନକ୍ରିଜ୍ ଏବିଲିଟି ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଇମୋସନ୍। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ଇମୋସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର ଏବିଲିଟି ଆସିଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ? ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ସେଲ୍ଫ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରଙ୍ଗ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ବା ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଲେଭେଲ ପଳେଇ ଆସିଥିବ, କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଆମ ପାଇଁ କେଉଁଟା ଭୁଲ ଆମ ପାଇଁ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଇମୋସନଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଡେଭଲପ ହେଇଯାଇଥିବ। ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ ପଡ଼ିଆ ନା ସେଲ୍ଫ ଡାଇରେକ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ମେନି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍। ନିଜର ଯେଉଁ ନିଜକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାର ଯେଉଁ ଭୂମିକାଟା ନିଜ ପାଖରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସେଲ୍ଫ ଡାଇରେକ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ମେନି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନେକ୍ସଟ ଲେଟର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ବା ସ୍କୁଲ ଏଜ୍ ଜାଗାରେ ପିଲାମାନଙ୍କର କିପରି ଆମେ ଇମୋସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଡିଲିଂ ୱିଥ୍ ଦ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍। ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ଅତ୍ୟଧିକ ରାଗି ହେଇଥିବ, ସେ କୌଣସି ଡିଲିଂ କରୁଥିବ, ସେ ଜାଗାରେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଉ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ଟା ତାର ରାଗିଲା ଭଳିଆ ଥିବ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣ ବି ଦେଖାଯାଏ। ତାପରେ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଟୁ ଅଦର୍ସ ଓପିନିଅନ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦେମସେଲ୍ଫ। ତ ତା ପ୍ରତି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର କ'ଣ
କମେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି ବା ତା ପ୍ରତି କ'ଣ ଭାବନା ଅଛି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ତା ପ୍ରତି, ତ ସେଟାକୁ ସେ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇଥାଏ। ତ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଟୁ ଅଦର୍ସ ଓପିନିଅନ୍ସ ଏବାଉଟ୍ ଦେମସେଲ୍ଫ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଡୋଲସେନ୍ସ ପିରିୟଡ଼ ଇମୋସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କିପରି ହେଉଛି, ଯୋଉଟା 13 ରୁ 19 ବର୍ଷ ଭିତରେ। ଏଠି ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ ନା କନସିୟସ୍ ହେବାର ଦ ଫିଜିକାଲ ଆପିୟରାନ୍ସ। କନସିୟସ୍ ହେବାର ଦ ଫିଜିକାଲ ଆପିୟରାନ୍ସ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲ ଆପିୟରାନ୍ସ ଅଛି ସେଟା ମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ତାର ଗୋଟେ କନସିୟସନେସ୍ ଆସିବ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା କ'ଣ ବା ମୋ ଫିଜିକାଲ ଆପିୟରାନ୍ସଟା କେମିତି ହେବା ଦରକାର, ଅନ୍ୟ ଜଣେ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, ନା ଅନ୍ୟ ଜଣେ କିପରି କମେଣ୍ଟ ପାସ୍ କରିବ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ଫିଜିକାଲ ଆପିୟରାନ୍ସଟା ବୋଲି। ତ ଏ ପ୍ରତି ତାର ଗୋଟେ କନସିୟସନେସ୍ ଆସିଥାଏ। ତାପରେ ହେଉଛି ମେ ଓଭର ଦ ରିଏକ୍ଟ ଟୁ ଦ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିଟିସିଜମ୍। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଏଡୋଲସେନ୍ସ ପିରିୟଡ଼ରେ ଇମୋସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କଲେ ବା କ୍ରିଟିସିଜମ୍ କଲେ ସିଏ ଟିକେ ବେଶୀ ରିଆକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ। ଏସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଯିବ। ତ ଏକ୍ଜାମିନ୍ ଅଫ୍ ଅଦର ବିହେଭିଅର୍, ସେମାନେ ଏହି ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଅଦର ବିହେଭିଅର୍ ଗୁଡ଼ା ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରନ୍ତି ବା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଯେ ସେ କେଉଁ ପ୍ରତି ଧର ତୁମର ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଦରକାର, ତୁମେ ଗୋଟେ କାହାକୁ ମାଗିଲ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦରକାର ବୋଲି, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ତୁମେ ଅନେଇଥିବ ଯେ ସେଇ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଯେ ଅଲଗା ପଟରୁ କ'ଣ ପ୍ରକାର ବିହେଭିଅର୍ ହେଉଛି, ସେ ଆମ କଥାଟା ମାନୁଛନ୍ତି ନା ମନା କରୁଛନ୍ତି ଏ ଜିନିଷ ଦେଇହେବନି ବୋଲି। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ବା ଲକ୍ଷଣ ଆମେ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଆଡୋଲସେନ୍ସ ପିରିୟଡ଼, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି 13 ରୁ 19 ବର୍ଷ ଭିତରେ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଭିନ୍ନ ଗୋଟେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଚାର୍ଟ ଦେଇଛି ଦେଖ, ବିଭିନ୍ନ ବୟସରେ ଆବେଗ ବିକାଶ କିପରି ହେଇଥାଏ। ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଆମେ କୁହନ୍ତି ଲକ୍ଷଣ ସେଟାକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସାମଗ୍ରିକ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ବ୍ୟବହାର ଭଳିଆ ସେମାନେ ଛୋଟ ଶିଶୁଟିଏ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତାର 3 ମାସ ବୟସ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ କ୍ଲେଶ ଓ ଆନନ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ସାମାଜିକ ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ 6 ମାସ ବୟସ ବେଳକୁ ଭୟ, ବିରକ୍ତି, ଅସନ୍ତୋଷ, କ୍ରୋଧ, କ୍ଲେଶ, ଆନନ୍ଦ ଏହି ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଇମୋସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖା ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ 12 ମାସ ବୟସରେ ଭୟ, ବିରକ୍ତି, କ୍ରୋଧ, ଈର୍ଷା, ଆନନ୍ଦ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଛୋଟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମମତା ଏସବୁ ଛୋଟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମମତା ଏସବୁ ଦେଖା ହେଇଥାଏ। 18 ମାସ ବୟସ ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟିର 18 ମାସ ହେବ ସେତିକି ବେଳେ ଭୟ, ବିରକ୍ତି, କ୍ରୋଧ, ଈର୍ଷା, ଆନନ୍ଦ, ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଛୋଟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମମତା ଏସବୁ ଦେଖା ହେଇଥାଏ। 2 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଭୟ, ବିରକ୍ତି, କ୍ରୋଧ, ଈର୍ଷା, ଆନନ୍ଦ, ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଛୋଟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମମତା ଏସବୁ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। 5 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ହିଂସା, ଦ୍ୱେଷ, ଉତ୍କଣ୍ଠା, ଲଜ୍ଜା ଏସବୁ ଦେଖିଯାଇଥାଏ। এই ଟେବୁଲ୍ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ବି 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ OTT ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଏଇ ଟେବୁଲ୍ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥିଲା। ତାମାନେ ଏଇ ଟେବୁଲ୍ଟାକୁ ବି ତୁମେ ଟିକେ ମନେ ରଖିକି ଯିବ, କେଉଁ ମାସ କେଉଁ ବୟସ ବେଳକୁ କ'ଣ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବା ଇମୋସନାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କିପରି ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତ ଆଜିକା ପାଇଁ ଏତିକି ହେଉଛି କ୍ଲାସ୍। ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେ ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ପିଲାମାନେ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି ଉପରେ ଲାଗିପଡ଼। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, ଆରାମସେ ତୁମମାନଙ୍କ ସଫଳତା ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ହିଁ ହେବ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି କ୍ଲାସ୍, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପୁଣି ନୂଆ ଟପିକ୍ ସହିତ ଆମେ ଦେଖା ହେବା। ଧନ୍ୟବାଦ।